किए यीशु ख्रिस्ट जोर से कहो मैं सुनी पाते आप ठीक है यीशु ख्रिस्ट 7 वर्ष ख्रिस्ट विरोधी बोले किए जणे मनीष बहुत बढ़िया ओके ठीक अछि आमे वर्तमान षष्ठ मुद्रा एवं सप्तम मुद्रार अंतर आमे रविवार दिन देखिथिलु आज आमे सप्तम मुद्रा देखिबा सप्तम मुद्रा रे कोन कोन हेबो आमे देखिबा हालेलुया हालेलुया सप्तम मुद्रा आमे पढिबा सप्तम मुद्रा प्रकाशित वाक्य 8 1 ରୁ 5 ପଦ ପଢିବା मेषो शावक बोले यीशु ख्रिस्ट जेतेबेले सप्तम मुद्रा खुलिले सेतेबेले स्वर्गरे प्राय अर्ध घंटा समय नीरवतारे रहिले हालेलुया हालेलुया जेतेबेले मेषो शावक सप्तम तुरी सप्तम मुद्रा तुरी ने कौन पढ़ा थे मेषशाबक जेतेबेले सप्तम मुद्रा भागिले सेतेबेले स्वर्गरे प्राय अर्ध घंटा पर्यंत नीरव रहिले हालेलुया कौन पाई स्वर्गरे अर्ध घंटा नीरव हैला दुई रे आमे परे देखिबा दुई रे पढ़ तत्तेरु ईश्वर को सम्मुखरे हां दंडयमान सप्त दूतଙ୍କୁ देखिली हां सेମାନଙ୍କୁ सप्त तुरी दत्त हैला हां ठीक अछि एतकी बेले प्रथमे स्वर्गरे अर्ध घंटा समस्त नीरव हले हजार हजार लोक माने आराधना करूछंती हजार दूत माने करोड़ दूत माने आराधना करूछंती सराबी दूत माने अनेक प्रकार दूत माने स्थान रचंती परमेश्वर मन सिंहासन अछि स्वर्ग रे अर्ध घंटा पूरा सुनसान हैला नीरव हैला काहे की ना आगामी दिन रे जो पृथ्वी रे विपद आसीबार अछि से विषय समस्ते चिंतार कारण हैला समस्त आश्चर्यित हेले जे मनुष्य किपरि ए विपदरु बचिबा रक्षा पाइबो मनुष्य कोन सही पाइबो कि सेति पई सेमाने नीरव रहिले स्वर्गदूत माने मध्य नीरव रहिले स्वर्गदूत माने सबु नीरव समस्त आराधना करूछंती नीरव हेले केते घंटा अर्ध घंटा नीरव है सुनसान है कारण जगत रे जो विपद आसुची मनुष्य सहिबा ठारू बा सेति पाए सुनसान धीरे नीरव रहे द्वितीय नंबर 2 नंबर रे 7 जन स्वर्ग रे आमे देखु यीशु ख्रिस्ट जेतेबेले आपरे सुनतो यीशु ख्रिस्ट जेतेबेले सप्तम मुद्रा खुलिले स्वर्ग रे जो माने चारि प्राणी 24 प्राचीन ओ करोड़ दूत माने परमेश्वर सिंहासन सब आराधना करथिबा लोक माने अर्ध घंटा नीरव हेले कारण आथरे कहूची पृथ्वी रे जो विपद हेबार अछि सेही विपत्ति मनुष्य माने सहिबा बाहारे बहुत बड़ विपद हेबा पई जाउची सेति पाए स्वर्ग रे पूरा नीरव होई गले केते समय अर्ध घंटा समय तापर द्वितीय घटना आमे देखुछु हां 7 जन दूत मानकु दूरी दिया हैला दूरी मुक्तिबा पाई दिया हैला जनकु गुटे दूरी दिया हैला ए 7 जन दूत जनकु गुटे दूरी दिया हैछि ए माने जेतेबेले मुक्तिबे जहा पृथ्वी रे विपत्ति हबार अछि सेटा हबो सेति पई 7 जन दूत मानकु दूरी दिया हैला हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु
କିନ୍ତୁ ଏ ବିପତ୍ତି ଗତିର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲେ ଯୀଶୁ ମସିହ କି ଆମେ ଏ ବିପଦରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏ 7 ଜଣ ଦୂତମାନଙ୍କୁ 7ଟା ତୁରୀ ଦିଆହେଲା। ଜଣ ଦୂତକୁ ଗୋଟେ ତୁରୀ, ଏମିତି 7 ଜଣ ଦୂତକୁ 7ଟା ତୁରୀ। ଏବଂ ଏ ଦୂତମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଦୂତମାନଙ୍କର 6 ପଡ଼ି କେତେରେ ପଡ଼ିବ ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ 7 ତୁରୀଧାରୀ 7 ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ରୁହ। ये ସ୍ୱର୍ଗରେ जो सुनसान ହେଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଏବେ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କିବ। ପ୍ରଥମ ଦୂତ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କିଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ କଣ ବିପତ୍ତି ହେବ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ପଢିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ବିପଦ କଣ, ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ। ରକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ଶିଳା ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷେପ୍ତ ହେଲା। ସେଥିରେ ପୃଥିବୀ ବୃକ୍ଷ ସମୂହ ତୃତୀୟାଂଶ ପୁଣି ସମସ୍ତ ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ତୃଣ ଦଗ୍ଧ ହେଲା। ଏଟା ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢିଲେ ଭଲ। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ଦୂତ ରକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ଶିଳା ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷେପ୍ତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଫୁଙ୍କିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଶିଳା ସହିତ ରକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ଶିଳା ସହିତ ରକ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲା। କଣ ଶିଳା ସହିତ? ଶିଳା ବୋଲେ କଣ? ପଥର, ବଡ ବଡ ପଥର ସହିତ ରକ୍ତ ମିଶିକି ପଡିଲା କୋଠେ ପୃଥିବୀରେ। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ମିଶିକି ପଡିଲା ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡିଗଲା। ରକ୍ତ କୁଆ ପଥର, ବଡ ବଡ ପଥର ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହେଲା 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡିଗଲା। ମୋର ଭାଇମାନେ, ମୋର ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ପରେ କଣ ବିପଦ ଘଟିବ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଲେଶ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ବାଇବେଲ ପଢିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ରାହି ରହିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପଳେଇବ, ଅଧରାଟି ହେବ। ମନୁଷ୍ୟର ବଞ୍ଚିବାର এই জায়গায় মহা সংকট সময়ে বড় বিপত্তি অটে। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ପୁରା 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡିଯିବ, ନିଆଁରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୃଥିବୀର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ
ମଣିଷକୁ ଏବେ ମରିଲା ପରେ ମଣିଷକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦିନରେ ମଣିଷ ମାନେ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଅଗ୍ନିରେ ପଡିକି ମରିଯିବେ। ଏ ଦୁଃଖ, ଏ କଷ୍ଟ, ଏ ଜଗତ ପାଇବ, କାରଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ସଂକଟ ଦିନ ଆସିବ, ସେ ଦିନରେ ନିଆଁରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ରକ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ, ବଡ ବଡ ପଥର ଯୋଉ ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଯୋଉ ଜଳିଯିବ, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୀର୍ଜା, ଉପାସନା ଡେଲି ଆସିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଥିବାର ଅଛି, ଆହୁରି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି, କାହାକୁ ହିଂସା କରିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଋଣ ମାଗିବାର ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ମିଶିକି କାହା ଗୋଟେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏ ସବୁରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ଋଣ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେସ୍ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏସବୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ, ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଥାନାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କୋର୍ଟ କେଚର ଏତିକି ଜାଗା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଆପଣ ନାହିଁ। ଦିନ ଆସିବ, ଅଳ୍ପ ଦିନ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ପାଇଁ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇକି ଦୁଃଖରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମିଶିକି ରହିଲେ, ହଉରେ ଭାଇ ବୋଲି ସମାଧାନ କରି ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଆସିବେ, ଆମକୁ ନେଇଯିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ, ଆମ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା, ଜୀବନ ନଦୀର ପାଣି ପିଇବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ନା ଚିନ୍ତା ଥିବ, ନା ଦୁଃଖ ଥିବ, ନା ନିନ୍ଦା ଥିବ, ନା ଅପମାନ ଥିବ, ନା ରୋଗ ଥିବ, ନା କ୍ଲେଶ ଥିବ। ଆନନ୍ଦରେ ଏସିରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ବାତାବରଣ, ଆମେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ନେବା, ସେତେବେଳେ ଏ ଜଗତର ପାପରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କୁଆପଥର ଏବଂ ରକ୍ତରେ ପଡ଼ିବା, କୁଆପଥର ମିଶ୍ରିତ ହେଇ ପଡ଼ିବା କୁଆପଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ, ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାବଧାନ ହେବା, ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଥାନାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ପିଟିକିରି ଫାଟିକିରି ନେଇକି ଥାନାକୁ ଦେଲେ ଯାଅ, ସେମିତି ଜାଗାରେ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇକିରି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇକିରି କୋର୍ଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କେସ୍ ଥାନାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କାହାଠୁ ଋଣ ମାଗ ନାହିଁ, ବରଂ ଭୋକରେ ସୁଅ, ଗୋଟେ ରାତି ମରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କାହାଠୁ ଋଣ ମାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ମାଗୁଛ ହେଲେ ଋଣ ହିସାବରେ ନାହିଁ, ଭାଇରେ ଆଜି ଦେ, କାଲି ଦେବି,
আর বিশ্বস্তরে কালি যাই দেবার আছে। কাহাঠু যদি ঋণ আনিছ এবে প্রার্থনা কর, প্রভু মু এতে ঋণ হয়েছি, মতে তুমি ক্ষমা কর প্রভু, এ ঋণ সুঝিলা পরে আর ঋণ কেবে আনিবি না। প্রার্থনা কর, প্রভু সাহায্য করিবে, ঋণ সুঝি পারিবে। ঋণ কোর্ট কেস বিবেচন অনেক প্রকার মন্দ কার্যে লিপ্ত হো নাই, বাহারি আস। এটা প্রভুঙ্কর বাক্য। মু এটি কাহানি কহু নাই কি মনর কথা কহু নাই, আপন মানকু যোটা বাইবেল লেখা আছে সেটাই আমি শিখুଛୁ। হালেলুয়া। এটা তো আমি দেখুଛୁ কর্ণাটক নিউজ পেপরে 30 জুলাই 2001 মସିହାରେ କେରଳରେ ଗୋଟେ କେରଳରେ ରକ୍ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 2001 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ ମାସ 30 ତାରିଖ ଦିନ କେରଳରେ ରକ୍ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବିଷୟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। କେରଳରେ ରକ୍ତ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ରକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସାଇନ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏଇ ରକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ମଣିଷର ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଧଳା ଅଂଶ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ଅଛି। ଇଏ ଧଳା ଅଂଶ କଣ କରିବ ନା ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ରୋଗ ଆସିବା ପାଇଁ ଠିକ ନାହିଁ ଶରୀରରେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବା। ତ ରକ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ଅଂଶ ଅଛି। ତ ଏଇ ଧଳା ଅଂଶଟା କଣ କରିବ, ମଣିଷକୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆଉ ରକ୍ତ କଣ କରିବ, ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, କେରଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ରକ୍ତ ପାଇଲେ ସେମାନେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଗୁଗଲରୁ ମାନେ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଗଲରୁ ମାନେ କି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ପାଇଲେ ସେ। ମୁଁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁନି, ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖଉଛି। ଭିଡିଓ ଅଛି ସେଠି ଯେ କେରଳରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ବିଷୟ। ତେଣୁ କେରଳରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିହ୍ନ। ଅଜାଣାରେ ବର୍ଷାରେ ଲେଖିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିହ୍ନ। କେରଳରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2001 ଏଟା ମଧ୍ୟ କେରଳରେ ବର୍ଷା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେରଳରେ ବର୍ଷା। ଏଇ ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରୁ ପଡୁଛି, କେରଳରେ ବର୍ଷା। କେବଳ ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଗୁଗଲରେ ମାରନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ଲଡ ରେନ୍ ଇନ୍ କେରଳ, ଲେଖନ୍ତୁ, ଆସିବ ଭିଡିଓ ଆସିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଘଟିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ଲଡ ରେନ୍ ଇନ୍ ଇରାନ 13/3/2025 ରେ रक्त वर्षा ହେଇଥିଲା ଇରାନରେ। ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, सोचिए आप किसी पहाड़ पर हैं और अचानक आसमान से खून जैसा लाल पानी बरसे, नदियां, झरने, सब कुछ शुद्ध लाल हो गए। ऐसा नजारा कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं बल्कि ईरान के सच में हुआ है। ଦେଖିଲେ ଏଟା ହଉଛି ଇରାନରେ ରକ୍ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ବିଷୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଜୟ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 38 ପଢ, ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 38 22 ପଦ 23 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ତୁମେ ହିମ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆଇବକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିମ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛ, ପ୍ରବେଶ କରିଛ କି? ଅବା ଆମେ ସଂକଟ କାଳ ଆମେ ସଂକଟ କାଳରେ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛୁ, ଯୋଉ ଶିଳା ବୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛୁ, ତହିଁର ଭଣ୍ଡାର କି ତୁମେମାନେ ଦେଖିଅଛ। ତହିଁର ଭଣ୍ଡାର କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଇବକୁ? ପ୍ରଭୁଜୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଇବକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡାକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛୁ, ସେଇ ଭଣ୍ଡାର
ମଣିଷକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଏବଂ ରକ୍ତ ବର୍ଷା କରିକି ଅଗ୍ନିର ସହିତ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା, ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଖିବା ବିଷୟ ଆଇବ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ 16:21 କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16:21 ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ 16:21 ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆକାଶରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଶିଳା ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 1 ମହଣ ଓଜନ ଥିଲା। 1 ମହଣ ବୋଲେ 1 ମହଣ ବୋଲେ ଗୋଟେ 20 କେଜି। ଗୋଟେ 20 କେଜି ଲେଖା 1 ମହଣ ଥିଲା। ଅର୍ଥାৎ ଗୋଟେ ପଥର 20 କେଜି ଥିଲା। ଆକାଶରୁ ପ୍ରଭୁ ବୃଷ୍ଟି କଲେ। କାହା ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି କଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ। ଲେଖା ଅଛି ପର ଆଉଥରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଶରୁ ମହାଶିଳା ମାନେ ଅଳ୍ପ ହେଇ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା। ଶିଳା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 20 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା। ସେ ଶିଳା ଗୁଡ଼ାକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଇ ଶିଳା ଗୁଡ଼ାକରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ତମେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଖୁସି ରଖିବ, ଖୁସି କରିବ, ଆନନ୍ଦ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ତମେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। କୋଉ ଦିନ? ମହାକ୍ରୋଧର ଦିନରେ। କୋଉ ଦିନ? ମହାକ୍ରୋଧର ଦିନରେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦିନ। ମୋର ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢୁଛି, ଜାଣୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିଖଉଛି। କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସଜାଗ ହେବା, ସତର୍କ ହେବା। ତ ଆକାଶରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ପକେଇଲେ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କି? 20 କେଜି ପଥର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କାହାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କାହାର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ? କୁଆ ପଥର ପଡ଼ିବ ଆକାଶରୁ। ଆଇବ ପୁସ୍ତକରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଇବ, ତମେ ଦେଖିଛ, ଜାଣିଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ମହା ସଂକଟ ବିପତ୍ତି ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ପଥର ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ? ନା ପ୍ରଥମ ତୁରୀ ବାଜିବ, ପ୍ରଥମ ଦୂତ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କିବ, ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଜଳିବ, କୁଆ ପଥର ଏବଂ ରକ୍ତ ସହିତ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଆଁ ଜଳିବ। ପୃଥିବୀର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପୁରା ନିଆଁ ଜଳିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ପଥରର 50 କେଜି ଲେଖା ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗୁଲରେ ମାରିବେ, ପରେ ଘରେ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ପଥର 50 କେଜି। 3 ଅକ୍ଟୋବର 2010ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜମିରେ ପଡ଼ିଲା, ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କିଏ ମରି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା କିଏ କୁଆ ପଥର ଏବେ ମରିବା ପାଇଁ କରାହେଇନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକରେ କୁହାହେଲା ସେଇଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖା ହେଇଛି, ଭଣ୍ଡାର କରି ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କୁଆ ପଥର ବଡ଼ ବଡ଼
ମୁଁ ପାଠ ପଢି ପାରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏ ମୋବାଇଲ ମତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ମୁଁ ମୋବାଇଲ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ପାରୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମାମା ବାପା ମୋତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ବହି ପଢିବି ଆଜି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ କେବଳ ମମି ବାପାକୁ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କଣ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଯାହା ହବ ସେଟା ହବ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭୟରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଏ ମହାବିପଦରେ ଆମେ ଜଳି ପୋଡି ହେବା କୁଆ ପଥର ଆମ ଉପରେ ପଡିବ ଲହୁ ଯୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଆକାଶରୁ ଯୋ ରକ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ପଡିବ ତେଣୁ ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ କାହାର କଥାରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ଦେବେ ସେ ଖୁସି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ଖୁସି ଏ ଜଗତରେ ନଥିବ ୟେସ୍ ନଥିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି ଦେଖ କୁନ୍ଦୁର ପରି ଜଣୁଅଛି ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ ଦାନ୍ତର କିଣିବିଣି ହେବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦା ଖାଇ ଆମେ ଯେପରି ଏ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛ ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ବିତାଉଛ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତମର ଜୀବନ ବିତାଅ ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ ନହେଲେ ଏ ଯୁଗରୁ ତମର ବାପା ମା ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବାପା ମାମା କହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଏଇଠି କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏଠିକି ଆସିବାର ନାହିଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ସେଠିକି ଯିବାର ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦିନ ଏଟା ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିବା ଉତ୍ପତ୍ତି 24-25 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19:24-25 ଆମେ ପଢିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19:24-25 ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ସଦମ ହମରା ଉପରେ ଗନ୍ଧକ ଅଗ୍ନି ବୃଷ୍ଟି କରି ସେହି ସମୁଦାୟ ନଗର ପ୍ରାନ୍ତର ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଲୋକ ସେହି ଭୂମିରେ ଜାତ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦିତ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ এটা ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସଦମ ଗମୋରାରେ ପରମେଶ୍ୱର কোন অগ্নি বর্ষা করে গন্ধক ଆଉ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା କଲେ ଆଉ ସଦମ ଗମୋରା ପୁରା ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ କାହିଁକି ସଦମ ଗମୋରାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗନ୍ଧ ବର୍ଷା କଲେ କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ବହୁତ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଥିଲେ ସେଇଠି ବ୍ୟବଚାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଭୟ କିଛି ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସଦମ ଗମୋରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ଥରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ କରିବେ କେବେ ନା ପ୍ରଥମ ତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଫୁଟିବେ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେବ କାହା ସହିତ ରକ୍ତ ଶିଳ ସହିତ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:6 ଆଉ 7 ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:6 ଆଉ 7
ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା आप के माइंड में भलरे पढ़ो सेंटेंस बेसिस सेंटेंस बेसिस ने एंटी गुट्टे गुट्टे पद पढ़ले କିଛି ଜାଣି ନା ପଡେ ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖିତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। तो ये जो ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ ନା ପଢା ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ କରୁଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟିକେ ପଢ ଜୟମ ପଢ ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ବିନାଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିନାଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖିତ ହୋଇଅଛି। ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖିତ ହୋଇଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୃଥିବୀ ସଜାଗ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ତଳକୁ କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ। ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ପଢିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକର 3:6 ଆଉ 7 ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ କ୍ଲିयर ନାହିଁ। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया जल में डूबकर नष्ट हो गया और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। हालेलुया। ये पृथ्वी को परमेश्वर दिवाई तैयार କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲେ ଆଉ ପାପ କଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳେଇ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସଜାଗ ହେବା ସଜାଗ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ କାରଣ ଏ ଚିହ୍ନ ଗୁଣାକ ସବୁ ଆମେ ଜଗତରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ମହା ସଂକଟର ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ସଂକଟ ସମୟ କେବେ ଆସିବ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳକୁ ଉଠେଇ ନେବେ ତାପରେ ଯାଇକି ସଂକଟ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ এই ବିପତ୍ତି ଗୁଡାକ ଘଟିବ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିଠାରୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ବାକ୍ୟ ସଦାବେଳେ ପଢ଼ିବା ଶୁଣିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା। କିଏ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅବହେଳା କରିବେ এই যে মহা সংকট দিନରେ যেତେବେଳେ অগ্নিরে পরমেশ্বর ତିନି ଭାগে ଜଳେଇ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ এই ଜାଗାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ এই ଜାଗାରୁ ଆମେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟି ନାହୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇକି
যদি আমি প্রার্থনা করি জানিনু, আরাধনা করি জানিনু, বাইবেল পড়ি জানিনু, বাক্য শুনিলে নিত লাগিব, তাহলে ଏ ବିପତ୍ତିରୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା, ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉଟା ହେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ତୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ତିନି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ତ, ଶିଳାପଥର ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ତୁରୀ। 2 ନମ୍ବର ତୁରୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ। 2 ନମ୍ବର ତୁରୀ 8 ପର୍ବ 8ରୁ 9 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ, ଯେପରି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ରରେ। ଗୋଟିଏ ଦେଖ ଏଟା ପର୍ବତ, ଏଟା ପର୍ବତ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଟା କରାହେଇଛି। ଏଟା ହଉଛି ପର୍ବତ। ତ ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରେ ସମୁଦ୍ର ତୃତୀୟାଂଶ ଜଳ ରକ୍ତମୟ ସେଥିରେ ସମୁଦ୍ର ତୃତୀୟାଂଶ ଜଳ ରକ୍ତ ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ 2 ନମ୍ବର ଦୂତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଫୁକିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପରି ଅଗ୍ନି ଆସିକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ରକ୍ତ ହେଲା। 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ରକ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ 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 ଏବେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ 3 ଭାଗରେ ଭାଗେ ରକ୍ତ ହେଲା, ସମୁଦ୍ରର ମାଛ ସବୁ ମରିଗଲା, ଡଙ୍ଗା ମାନେ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସମୁଦ୍ରର ମାଛ ସବୁ ମରିଗଲା। ଏମିତି ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ରର ମାଛ ସବୁ ମରିଗଲା। ସମୁଦ୍ରର ମାଛ ମରିଗଲା, କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ହାତ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସମୁଦ୍ରର ମାଛ ସବୁ ମରିଗଲା, ଆଉ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ରକ୍ତ ହେଲା। ଏ ରକ୍ତ ପିଇକି ସବୁ ମାଛ ମାନେ ମରିଗଲେ, ଡଙ୍ଗା ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ରକ୍ତରେ। ସେମିତି ମଣିଷ ମାନେ ଏବେ ସମୁଦ୍ରର ଜୀବକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ କି? ଏ ମାଛ କି ପାପ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତିଆର କରିଥିଲି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ମାରିବି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲି ସେଟା ବି ମାରିବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର କ୍ରୋଧର ଦିନ ଫେରି ଆସ, ସମୟ ଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ପିଢ଼ି ଏବେ ଅଛି, ଏବେ ଅନୁତାପ କଲେ କ୍ଷମା ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ଏବେ କାନ୍ଦିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। ଫେରି ଆସ, ଫେରି ଆସ, ପାପରୁ ଫେରି ଆସ, ଭୁଲରୁ ଫେରି ଆସ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ମା ମାନେ ସମୁଦ୍ରର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ରକ୍ତ ହେଇଗଲା।
ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଗ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଜାଗା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜାଗା ଏଟା। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଭାବ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର। ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଧନ୍ୟବାଦ କର, ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ରୋଧ ଦିନରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଚଳିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା। ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର କୃପାମୟ, ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ନେହମୟ, ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧରେ ଧୀର। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ମୋର ଭାଇମାନେ, ମୋର ଭଉଣୀମାନେ। ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠେଇ ନେବେ, ଶାନ୍ତି ଉଠେଇ ନେବେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଉଠେଇ ନେବେ। କ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସିବ। କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ ନମ୍ରତା କରନ୍ତୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଏ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ହେଲେ ଆପଣ ବାଛି ନେଲେଣି ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ବିପତ୍ତି ଗୁଡାକ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଣିବି। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କଲେଜ ପିଲାମାନେ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ତମେ ଭାବୁଛ ଫ୍ରି ଫାୟାର ପାପ ନାହିଁ, ତମେ ଭାବୁଛ ଜ୍ଞାନ ପାପ ନାହିଁ, ତମେ ଭାବୁଛ କାର୍ଟୁନ ପାପ ନାହିଁ, ଏ ଛୁଟାମି କି ତାମାନେ ଅଛି ସେଟା ପାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ମାଗିବ ନାହିଁ। କହିଦେଉଛି, ସତର୍କ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ଆଉ କିଏ ଆସିବ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ କହିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ଆଦତ ତମେ ଧରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? କିଏ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ନିଜ ନିଜ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। କଣ ଭୁଲ କଣ ଠିକ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଏ ଅଗ୍ନି, ଏ ପଥର, ଏ ରକ୍ତ ଯୋଉ ପଥର ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ଯୋଉ ପାହାଡ଼କୁ ଜଳେଇବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ବିପଦ, ସେଇ ଆପଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ କହୁଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, ଏ ମାଇକ୍ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପିରିୟଡ଼ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୟା ଆସିବ, ସେଦିନ ନଥିବ, ସେଦିନ ଦୟା କ୍ଷମା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଶିଳା ଦୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ରକ୍ତ ହେବ। ଏ ସବୁଥିରେ ମଣିଷ ମାନେ ସବୁ ମରିଯିବେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମାଛ ମରିଲେ ସେ ଗନ୍ଧ କୁଆଡ଼େ ଯିବ?
ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ରୋଗ ହେବ, ଅନେକ ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେବ, ଲୋକମାନେ ନ ନାଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିବ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯିବେ, କେତେ ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘର ଯାକ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର, ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସଜାଗ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି କାହିଁକି ଚିଲେଇ କହୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କହୁଛି? ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ସେଦିନ ଦେଖାଇବି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଆଉ ସ୍ମରଣ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ସମୟ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମେଷ ଶାଗ। କ'ଣ? ମେଷ ଶାଗ। ହାତରେ ପ୍ରଥମେ